वेलकम एवरीवन। देखो ये क्लास रे आमे देखिबा जो एबे ओ ट्रिपल एस सी रो जो आछि फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड रो आंसर की को हम डिस्कशन करिबा। मु जते की भी पिलांगठु कलेक्ट करै छी जो 4 5 ताकू मु डिस्कशन भलसे करिबी मैथ आउ जीके को। आज आम 20 टी मैथ गोटे 18 नंबर शिफ्ट 18/4/2026 जो एग्जाम हेतला तादरे पड़ीथिबा 20 टी मैथ रो क्वेश्चन को मु भलसे डिस्कशन करिबी। भलो मेथड रे डिस्कशन करिबी। तुमे लास्ट पर्यंत देखिबो मोर सेतिके इंटरेस्ट मोर सेतिके इच्छा कि तुमे लास्ट पर्यंत ए वीडियोटा को देखिबो। कारण तुमे जदी ऑलरेडी भूल करि सारिचो भूल हेची आगु को जो एग्जाम आउची ता पई प्रिपरेशन होबार अछि सेति पई ए वीडियो तुम पई इंपोर्टेंट रहिबो होला। क्वेश्चन लेवल ठीक ठाक आइछि सब क्वेश्चन को मु भलसे बुझेबाको चेष्टा करिबी। जदी जाननो तेबे भलसे देखो। ता सहित देखो जदि तुमे ऑलरेडी एग्जाम देइथिलो तुम कतिर आंसर की अछि तमे चाहिले एपरि भाबरे मते शेयर करि परिबो जहा द्वारा मु तुमको कौन करिबि ना से क्वेश्चन को डिस्कशन करि परिबि। ता सहित मु तुमको ऐप रे पीडीएफ मध्य देइ परिबि जोटा सब शिफ्ट रो जदि सब पिलांकर 30 40 टा शिफ्ट रो मिले तबे मु सब जन क्वेश्चन ना पीडीएफ मु तुमको अवेलेबल करि परिबि जा द्वारा तुमको आगु को प्रैक्टिस पई हेल्प हबो। तो फ्री मॉक मध्य मु आधेरे तुमको मॉक ऑलरेडी तयारी करछि गोटे ऑलरेडी प्रोसेसिंग रो अछि ताकू मध्य मु ऐप माध्यम रे तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट दबाको चेष्टा करिबि हला। फ्री ऑफ कॉस्ट देबी सेति पे तुमको ऐप डाउनलोड करिया पड़िबो। देखो लिंक अछि ताहि तो टेलीग्राम चैनल आउ व्हाट्सएप रे मध्य तुम जॉइन हे परिबो हला। ताहि तो आउडो कथा कहूची जदि तुमको कोनोसी डाउट हुए मैथ पढिला बेले किछि असुविधा नाही। डाउट तुम ऑलरेडी एग्जाम दे सारिछ तुम जदि हेइनी तबे एबे भी समय बहुत आगु को अछि कोनोसी नोटिफिकेशन आसीनी तुमे पढी की आगु को से एग्जाम पई प्रिपरेशन हेइ परिबो। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट रे फ्री क्लास ऑलरेडी स्टार्ट होबा को जाउची हला। फ्री क्लास स्टार्ट होबा को जाउची जो फ्री क्लास रे मु तुमको भलसे पढेबी। देखो ओडिशा पुलिस यूनिफॉर्म बैच मु तमरो क्लास आज टू स्टार्ट हे जिवो तुमे आधेर मध्य रही की भलसे तमे पढ़ी परिबो हला। तबे एबे जिबा स्टार्ट करिबा क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमर देखिबार अछि हला। जहा इंफॉर्मेशन देली तुमको जदी तबे देखिया क्वेश्चन नंबर 1 देखो ऑलरेडी आंसर देइची मु तो खाली ओनली एक्सप्लेन करिबी मेथड कोन थिला। जब तुम्हें भूल करते तबे तुम ताऊ ठीक माने चेक करो यदि ठीक करते तबे मे भी ठीक अछि। देखो से कहै 14 सेमी व्यासार्ध एक वृत्त एक समकेंद्रिक वृत्त द्वारा दुईटी समान क्षेत्रफल विशिष्ट अंश रे विभक्त करते माने समकेंद्रिक एटा गोटे वृत्त ये गोटे होची बड़ वृत्त से आउ गोटे वृत्त समान केंद्र कहछि। समकेंद्रिक वृत्त माने कोन आर बी केंद्र समान आर बी केंद्र समान ता माने एक वृत्त एक समकेंद्रिक वृत्त द्वारा दुईटी समान क्षेत्रफल आर क्षेत्रफल जेतिकी एटा 1 धरो एटा 2 1 रो क्षेत्रफल इक्वल टू होची 2 रो क्षेत्रफल से माने सॉरी समान क्षेत्रफल रे कोन करछि ना भाग करछि हला। ए जो बड़ वृत्तटा को ए जो छोट वृत्त करछि त माने एउठु एतिकी रो जेतिकी जो कोन रहिबो क्षेत्रफल भीतर रो क्षेत्रफल सेतिकी मध्य रहिबो हला। फर्स्ट क्वेश्चन तुमे बुझि पाइलो बे। सेकंड लाइन को हम जिबा से कहछि अंतर्वृत्तर व्यासार्ध केते हबो से कहछि 14 सेमी व्यासार्ध कहार ना बड़ वृत्तर व्यासार्ध को हम बड़ आर नबा जहा को 14 सेमी देछि से देछि अंतर्भूत बा ई जो वृत्तर व्यासार्ध हम बाहर करिबे। हमको गोटिए डाटा ऑलरेडी देछि देखो देछि कोन ना आर व्यासार्ध तार व्यासार्ध सहित समान जदि हम एटा कोन करि परिबा छोटो आर नै परिबा तेबे हम कहि जो क्षेत्रफल रो फार्मूला कोन रे क्षेत्रफल फार्मूला कोन ना पाए आर रो स्क्वायर एठी देखो बड़ आर से कहिछि पाए एटा बड़ आर रो स्क्वायर से कहिछि कोन करछि ना दुईटे समान क्षेत्रफल विशिष्ट अंशरे विभक्त करिछि दुईटी समान क्षेत्रफल विशिष्ट अंशरे विभक्त करिछि ता मतलब पाए बड़ आर रो स्क्वायर आर क्षेत्रफल हला क्षेत्रफल इक्वल टू हबो कोन ना 2 इनटू पाए छोटो आर स्क्वायर एटा होची कोन देछि क्वेश्चन रे देछि। तबे हम एठी जानि परिबा पाए को पाए कटि गला तबे आर स्क्वायर एकर अछि एकर आसिले कोन हबो सपोज धर हम कोन देछि ना बड़ आर देछि हम छोटो आर टा बाहर करिबो ना छोटो वृत्तर तबे हम कोन करिबा एकर आनि परिबा देखो
आर स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू आर स्क्वायर ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି ଛୋଟ r ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ରୁଟ୍ ଓଭର ବାଇ ଆର ସ୍କ୍ୱାयर ବାଇ 2 ତମେ 2 ଦେଖ ଯଦି କଣ ହବ ନା ଆର ରୁଟ୍ ଓଭର ସ୍କ୍ୱାयर ଅଛି ରୁଟ୍ ଓଭର ଅଛି ତେବେ r ହେଇଯିବ ତେବେ ରୁଟ୍ 2 ହେଇଯିବ ତେବେ r ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 14 14 ବାଇ ରୁଟ୍ 2 ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ରୁଟ୍ 2 ତଳକୁ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଏଠି ସବୁ ଯାକ ଦେଖ ଆନ୍ସରରେ ଦେଇଛି କନଭର୍ଟ ହେଇଛି ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତଳେ ରୁଟ୍ 2 ଗୁଣିବା ଉପରେ ରୁଟ୍ 2 ଗୁଣିବା ତେବେ ହେଇଯିବ କଣ ନା ଏଇଟା ଦିଟାଙ୍କ 2 ହେଇଯିବ 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 7 ତେବେ 7 ରୁଟ୍ 2 ହବ କେତେ ହବ 7 ରୁଟ୍ 2 ଆନ୍ସର ହବ ତେବେ ଦେଖ ଆନ୍ସର ଡି ଦେଇଛି ଆନ୍ସର ବୁଝିଗଲା ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେଉଁମାନେ ବି ବୁଝିପାରୁନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ କହିଲି ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ଦେହରେ ଜଏନ୍ ହୁଅ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଭଲସେ ଏଇଭଳି ତମେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଶିଖେଇବି ନା ସେଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଆଗରୁ କୋଉଠି ଶିଖିନଥିବ क्वेश्चन नंबर 2 देखो one pipe can fill a tank four times as faster than another pipe देखो गोटे पाइप पाइप नंबर 1 एटा दियो पाइप नंबर 2 दियो से कहछि से ए पाइप टा जेति की वन अनदर पाइप फोर टाइम्स के ना पाइप वन दर फोर टाइम्स ହେଲା ସେ କହୁଛି ଟୁଗେଦର ଦ ଟୁ ପାଇପ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ ଦ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ 30 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଦି ଜଣଙ୍କ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ଦିଟାଙ୍କ ପାଇପ୍ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ ଟାଙ୍କିଟାକୁ କେତେ ନା 30 ମିନିଟ୍ରେ କଣ କରିଦିଅନ୍ତି ନା ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଟାଙ୍କି ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଛାତ ଉପରେ ଯୋଉ ଟାଙ୍କି ବସିଥାଏ ଏମିତି ପାଇପ୍ ଲାଗିଥାଏ ତା ଦେହରେ ହେଲା କିଛି ଘରକୁ ପାଣି ଆସେ କିଛି କଣ ନା ମଟରରୁ ଟାଙ୍କିକୁ ପାଣି ଯାଏ ସେ କହିବା ଯେ ଦିଟା ପାଇପ୍ ଏଠି କଣ କରନ୍ତି ନା ଟୁଗେଦର ମିଶିଲେ କେତେ ନା 30 ମିନିଟ୍ରେ ଏଇ ଟାଙ୍କିଟାକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଫୁଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ଦେଖ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ନା ଟୋଟାଲ ଏଇଟା କଣ ରେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇଏ ଯେତେବେଳେ 4 ଏଫିସିଏନ୍ସିରେ କଣ କରେ ଭରେ ଇଏ ହଉଛି 1 ଏଫିସିଏନ୍ସିରେ ଭରେ ଇଏ ଟୋଟାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ ହେଲା 4 ପ୍ଲସ୍ କେତେ 5 ତେବେ ଦିଟାଙ୍କ ଯଦି ମିଶିବେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଯଦି ମିଶନ୍ତି ତେବେ 30 ମିନିଟ୍ରେ କଣ କରନ୍ତି କରନ୍ତି ତେବେ ମତେ କୁହ ଟୋଟାଲ କାପାସିଟି କେତେ ହବ ଟୋଟାଲ ଟାଙ୍କିର କାପାସିଟି କେତେ ହବ ନା 5 ଏଫିସିଏନ୍ସିରେ 30 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଭରାଅ ତେବେ 150 ହବ ଟୋଟାଲ କ୍ୟାପାସିଟି ତେବେ ମତେ କୁହ ସେ ଦେଇଛି ଏଠି କଣ ନା ଫିଲ୍ ଦ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ ସ୍ଲୋର ପାଇପ୍ ଏଲୋନ୍ ସେ କହୁଛି ରିକ୍ୱାର ଟୁ ଫିଲ୍ ଦ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବାଇ ଦ ସ୍ଲୋୟର ପାଇପ୍ ଏଲୋନ୍ ଯୋଉଟା ସ୍ଲୋ ପାଇପ୍ ମାନେ ଯାର ଏଫିସିଏନ୍ସି କମ ହଉଛି ପାଇପ୍ 2 ର ଏବେ ପାଇପ୍ 2 କେତେ ସମୟରେ ଦେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଟାଇମ୍ କେତେ ସମୟରେ କଣ କରିବ ନା ଟାଙ୍କିଟାକୁ ଭରିବ ତାମାନେ ଟୋଟାଲ କାପାସିଟି ହଉଛି 150 ଇଏ ଏ ଯୋଉ ଏଫିସିଏନ୍ସିରେ ଭରୁଛି ତେବେ ଆମେ ଯଦି କାଟିବା ତେବେ 150 ମିନିଟ୍ରେ କଣ କରିବ ଟାଙ୍କିଟାକୁ ଭରିବ ହେଲା ଇଏ ସବୁ ଯାକ ବେସ୍ ଉପରେ डिपेंड करे कि तुम क्वेश्चन को बुझी पारछ ना नहीं यदि बेस तुम जानिन ना टांकी कौन कैपेसिटी कौन एफिशिएंसी कौन तेबे तुम क्वेश्चन को बुझी परिबो नहीं एटा सिंपल कथा अ न जानी कि तुम बही पढ़िया को चाहिए ओडिया बही तुम केभी भी पढ़ी परिबो नहीं ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଛୁଆ ଦିନ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢା ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶିଖା ଯାଉଛି ତାପରେ ଯାଇକି ପଢା ଯାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରିରେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ତୁମେ ତାକୁ କର ସମୟ ଆହୁରି 5 ରୁ 6 ମାସ କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ ଏକ୍ସାମ ହବ ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବା ଦରକାର ଦେଖ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ PQR ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ PQR ଅଛି ମୁଁ क्वेश्चन ହିସାବରେ ପଢେଇ କରୁଛି ଦେଖ PQR ଗୋଟେ P Q इक्वल टू होचे PR କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ E and F ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ EF and QR ବାହୁ ଉପରେ ଭାବରେ QE and FR ତା ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦଳ ଏଇଟା ହଉଛି E ଏଇଟା ହଉଛି F ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉଟା ଆ ସହିତ ସମାନ ସମାନ୍ତର ତାପରେ ସେ କଣ ଦେଇଛି ତେବେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ସତ୍ୟ ହବ ଏଠି ଦେଖ ସବୁ ଅପସନ ଦେଇ ଦେଇଛି ଆ ଭିତରେ କୋଉଟା ହବ ତମେ ଏଠି ଯେ କଣ କରିପାରିବ ଆମେ ଏଇଠି କଣ କରିପାରିବା ଆକୁ ମିଶେଇ ପାରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ
क्यू आर पी आर क्यू आर पी आर सेमती किसी भी हबनी। देख आम ये मिसई पार एटा सल्व आम केमती करवा। देख ए भाव समान ए भाव समान मत रक्त पी क्यू जदि पी आर सहित समान हुए क्यू कोण इक्वल टू आर सहित समान हम। यदि जान तेरे त्रिभुजर सिंपल जो अच्छी माने कौन थियोरम ताकू पढ़ा पड़ो है क्यू आर हम। तेबे एठी गोटे बाहु समान है गोटे कोण समान है आ गोटे बाहु आमको दे देछि क्यू ई इक्वल टू एफ आर दे देछि। तेबे एठी दीटा बाहु आउ गोटे कोण समान हो जाइछि बा को बा तामाने आउ जो बाहु दीटा अछन से दीटा समान हो जिवे तामाने आउ दीटा बाहु के ना पीई गोटे होछि ई पी इक्वल टू एफ पी सहित समान हेबे। तामाने एटा देछि कोथरे क्वेश्चन ये जो ऑप्शन नंबर ए रे आंसर देछि हैला। ये होछि बा को बा जो अछि थियोरम से अनुसार होछि कोन त्रिभुजर थियोरम अनुसार ये क्वेश्चन टा करियो पड़ियो तुमको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो सिंप्लिफिकेशन रो क्वेश्चन अछि इजी क्वेश्चन अछि कि देखिबा को जस्ट टिके डिफिकल्ट देखा जाउछि। देखो 324 रूट प्लस देछि 0.0121 माइनस 7.84 किछ असुविधा नहीं मैं करि परिबा। ते मते को 3 to 4 रूट ओवर ए जो कोन रूट ओवर बसेले तमने कहार स्क्वायर 3 to 4 ना 18 स्क्वायर जदि जानि न तबे तुमको घोषिया को पड़िबो 50 पर्यंत तुमको स्क्वायर आउ 50 पर्यंत तुमको क्यू 50 पर्यंत तुमको पणिखिया आजिकली घोषिया को पड़िबो एतिको कंपलसरी मैथ जब तुम आज करछ तबे एतिको करिया पड़े न नहीं घंटा घंटा करियो गोटे गोटे क्वेश्चन को किछ असुविधा नहीं। मु मध्य कहि देबी 3 to 4 रो केमिति बाहरिबो 3 to 4 को केमिति तुम बाहर करि परिबो स्क्वायर हिसाब रे मु कहि दोछि जस्ट खाली आउ सब नंबर को तुम करि परिबो। 3 to 4 रो केमिति बाहरिबो देखो एमती हमें बाहर करू शिखिथिबो तुम 8 क्लास रे बोधे थाए बेसिकली 1 1 1 8 पड़िबो तेबे 1 8 बिजले 2 किछ असुविधा नहीं एटी बाहरला कोन 2 2 4 भी हमें केते पकेल हबो 8 अष्टा 64 रे देखो 8 पकेबी एटी 8 पका 8 अष्टा 64 4 रखी 6 8 दुने 16 6 22 त माने एटी 0 हो गला तबे एटा कहार स्क्वायर हला ना 18 स्क्वायर हला एमती तमे बाहर करि परिबो हला किछि असुविधा नहीं तमे को एमती मध्य बाहर करि परिबो किंतु घंटा घंटा समय लागो सेति पई बेसिकली 50 पर्यंत तुमको से सब को मन रखिया पड़िबो। देखो 18 प्लस तेबे एटी कोन करिया पड़िबो एटा को मु एमती करि परिबी 1 to 1 बाई देखो दशमिक पर 4टा शून्य 1 रे 4टा शून्य दे परिबी रूट ओवर करि परिबी माइनस एटा 784 करिबी दशमिक पर 2टा शून्य मु 2टा शून्य करि परिबी तेबे 18 प्लस 21 121 होची 11 स्क्वायर तेबे एटा होची 2टा शून्य कट जिवो 100 रहइबो माइनस हला तेबे एटी कोन करबा 784 होची 28 रो स्क्वायर हला तेबे एटा 28 बाई 10 हबो तो मते कह एटी जदि मु जस्ट टिके कन्वर्ट करिवि देखो एटी 18 को 18 रहिला प्लस एटी कोन हबो ना 0.11 हबो दीटा शून्य अछि तेबे दीटे जो कोन 0.11 हबो माइनस एटी गोटिए शून्य अछि तेबे 2.8 हबो हला दशमिक रो सेडा हो कोन रूल्स हला ते मते देखो एटी जदि कोन करिबे ना 18 रु 2.8 गले केते रहइबो रे 18 रु 2.8 गले 15.2 रहइबो तेबे जदि 15.2 रे 0.11 मिसेबे तेबे केते हबो 15.31 हबो 15.31 हबो तेबे ऑप्शन ए हबो आंसर। ये टोटल आसीथिबा क्वेश्चन मु कोनोसी चेंजेस करिनी तुम देखि परछो तुम क्वेश्चन अछि जो क्वेश्चन आंसर उडा मु तुमको कहूची ना कि मु कोनोसी सहज डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमको आनी कि सिखौची मु तुमको चाहूची एग्जाम समय रे तुमे केमते सब दिन को अटेम्प्ट करि परिबो सेला सिंपल दिन मु जेतु बुझौची समय अधिक लागो जदि करि थान तबे बहुत कम समय रे कर दी थान
ପିଲାଟା ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଦେଖ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଇଂଲିଶ ବି ଆସୁଛି। ଦେଖ ଏବେ ଯିବା, ଦେଖ 40 ଦିନରେ 500 ମିଟର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ 36 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି 30 ଦିନରେ ସେହି ରାସ୍ତାକୁ, ତାମାନେ ଏଠି ରାସ୍ତାର ମିଟରରେ ଆମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଶ୍ରମିକ? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 40 ଦିନରେ 36 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କରନ୍ତି, 30 ଦିନରେ କେତେ ଜଣ ଶ୍ରମିକ କରିବେ? ହେଲା, କେତେ ଜଣ ଶ୍ରମିକ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ ଆଉ କଣ, ଏଇଟା ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖ ଏଠି ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେ ଜାଣିଥିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ୱାର୍କର, କେତେ ଜଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ କାମ କରିଛନ୍ତି ବା ଟାଇମ, ହେଲା। ତେବେ ନମ୍ବର ୱାର୍କର କେତେ ନା 36, 40 ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ 6 × 24, 4 ରଖି 2, 4 3 12 2 14, ତେବେ 1440। ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ହେଲା କେତେ ନା 1440 ହେଇଗଲା। ଯଦି 30 ଦିନରେ ସେହି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରନ୍ତି, ତେବେ 30 ଦିନରେ ଯଦି କରନ୍ତି, ହେଲା, କରିବେ 30 ଦିନରେ କେତେ ଜଣ ୱାର୍କର ଲାଗିବେ? ଆମେ ଏଠି ନମ୍ବର ଅଫ ୱାର୍କର ବାହାର କରିବା। ତାପରେ ନମ୍ବର ୱାର୍କର କେମିତି ହବ ନା ନମ୍ବର ୱାର୍କର ହେଲେ କଣ ନା ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ବାଇ ଟାଇମ ହେଇଯିବ। ଏଟା ଟାଇମଟା ଏକରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଟା ଟାଇମଟା ଏକରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ନମ୍ବର ଅଫ ୱାର୍କର ହବ। ଫର୍ମୁଲାରୁ ହିଁ ଫର୍ମୁଲା କ୍ରିଏଟ ହୁଏ, ହେଲା। ତେବେ ମତେ କୁହ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ କହୁଛି 1440 ବାଇ କଣ ହବ ଟାଇମ, ଟାଇମ କେତେ ନା 30 ଦିନ ଦେଇଛି, 30 ଦିନ। ତେବେ 30, ଶୂନକୁ ଶୂନ କଟିଲା, ତେବେ 3 ରେ ଗଲେ 3 ଚଉ 12, 24, 3 ଅଷ୍ଟା 24, ଟୋଟାଲ କେତେ ଜଣ ନା ନମ୍ବର ଅଫ ୱାର୍କର କେତେ ନା 48 ଜଣ ଲାଗିବେ। ଯଦି 30 ଦିନରେ ସେଇ କାମକୁ କରନ୍ତି, ତେବେ 48 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଯଦି 30 ଦିନରେ କଲେ, ତେବେ ସେ କାମ କରିଦେବେ, ହେଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିଥିଲା କେତେରେ? ସେକେଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲା 48 ଦିନ, ଯୋଉ 48 ଜଣ, ଫାଷ୍ଟ 36 ଜଣ ଲାଗୁଥିଲେ, ତେବେ ଏବେ କେତେ ହବ 2, ତେବେ 1, ତେବେ 12 ଜଣ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଲାଗିବେ। ଯଦି 30 ଦିନରେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ 40 ଦିନରେ ଯୋଉ କାମଟାକୁ କରୁଥିଲେ, ଯଦି 30 ଦିନରେ କରିବା, ତେବେ ଆମକୁ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଅଧିକା ଲାଗିବ। ଏବେ ବୁଝିଗଲା, ଏଟା ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିମ୍ପଲ ଫର୍ମୁଲାରେ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ହିଁ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝଉଛି ଫର୍ମୁଲା ଲେଖୁଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବାର ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ଏକ୍ସାମ ସମୟରେ ଫର୍ମୁଲା କୌଣସି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମକୁ ସମୟ ବଞ୍ଚେଇକି ଏକ୍ସାମରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ହେଲା। ଏଠି ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ଦେଖ ଅଞ୍ଜଳି ୱାକ୍ସ 8 କିଲୋମିଟର ଫ୍ରମ ହର ହାଉସ ଟୁ ରିଚ୍ ଦ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ। ସିମ୍ପଲ କଥା, ମୁଁ ଏଠି ଡାଇଗ୍ରାମ କରୁଛି, ଦେଖିବ, ହେଲା। He boards the metro which runs at an average speed of 64 km/h to reach her college। ତା मतलब ସେ କଣ କରୁଛି ନା ତା ହାଉସ ଟୁ ସେ ତା କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରୁଛି, କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ମେଟ୍ରୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଠି ମେଟ୍ରୋ ଅଛି, ଏଇ ମେଟ୍ରୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ୱାଲକିଂ କରିକି ଯାଉଛି, ୱାଲକିଂ କରିକି ଗଲେ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ମେଟ୍ରୋରେ, ଟ୍ରେନରେ, ଏଇଠୁ ଟ୍ରେନରେ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଇଛି। ଏଠି କଣ ଯାଇଛି ନା ଟ୍ରେନରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଡର କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଟାଇମ ସ୍ପିଡର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ, ସ୍ପିଡ ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ, ସ୍ପିଡ ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ, ଫର୍ମୁଲା ତ ଏଇଟା ନା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସ୍ପିଡ ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ। ଏବେ ଦେଖ ଏଇଠି ସ୍ପିଡ ଦେଇଛି 64 କିଲୋମିଟର ବାଇ ଆୱାର୍ସ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଠି ସ୍ପିଡ ଅଲରେଡି ଦେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଠି କିଲୋମିଟର, ଏଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଏଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛି 8 କିଲୋମିଟର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାହାର କରିପାରିବା ନା, ବାହାର କରିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଇ ତାपर ଲାଇନରେ ଦେଖ ତ ଏଣ୍ଟାୟାର ଜର୍ନି ଟେକ୍ସ 4 ଆୱାର୍ସ, କେତେ ନା 4 ଘଣ୍ଟା ଟୋଟାଲ ଲାଗୁଛି। କୋଉଠୁ
हाउस टू आउ कॉलेज पर्यंत टोटाल ताको केते 4 घंटा 4 आवर्स लगुची टोटाल डिस्टेंस जदि हम बाहर करिवे एठी 4 आवर्स लगुची ଟିକେ ରୁହ 4 आवर्स लगुची तेबे केते ना एवरेज स्पीड जदि एंटायर जर्नी रो हम देखिबा तेबे टोटाल 26 हेबो तेबे 26 रे जदि 4 गुणिबा तेबे एटा बाहरिबो 104 104 टोटाल कौन करुचे ना टोटाल जो डिस्टेंस अच्छी टोटाल 104 किलोमीटर ता माने एउठ हाउस रु कॉलेज रो डिस्टेंस होची 104 किलोमीटर बे बुझियला 104 डिस्टेंस रु जदि 8 किलोमीटर आमे फेडी देबा बंचिबा आ 96 किलोमीटर सेतिक कोन ना से जाउची ट्रेन रे 8 किलोमीटर तो एठी ता माने एबे आमे डिस्टेंस बाहरी गला एठू कोन मेट्रो रु कॉलेज पर्यंत डिस्टेंस केते ना 96 जो कोन ना 96 किलोमीटर स्पीड होची 64 तेबे आमे एबे टाइम बाहर करि परिबा टाइम रो फार्मूला कोन होबो एठी टाइम रो फार्मूला कोन होबो डिस्टेंस बाई स्पीड डिस्टेंस होची 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर ହେଲା 96 किलोमीटर रे ते स्पीड होची 64 स्पीड होची स्पीड होची केते 64 ଏବେ 64 ରେ 96 ଯଦି ଆମେ ହରିବା ତେବେ ଦେଖିବା ଏଠି କଣ ହବ 8 ରେ କଲେ 8 ଅଷ୍ଟା 64 8 ରେ କଲେ 1 2 ବା 12 ଯଦି 4 ରେ କାଟିବେ 4 2 ଏଟା 4 ରେ କଲେ 4 3 ତେବେ ଏଟା ହବ 3/2 1.5 आवर्स लगुची ता माने टोटल ट्रेन रे गले टाइम लागिवो केते 1.5 आवर्स यदि ट्रेन रे गले 1.5 आवर्स लागे तेबे चली केते समय जाउथबो ना टोटल 4 घंटा से जाउची टोटल 4 घंटा रे से पहुंचची ता माने हाउस रु कॉलेज पर्यंत ता टोटल 4 घंटा लागुची तेबे 4 घंटा रु 1.5 घंटा पळेले आ रहला केते 2.5 2.5 आवर्स लागिवो एठी एबे डिस्टेंस आउ हमको टाइम मिली गला एबे हमको कौन बाहर करियर अछि ना स्पीड बाहर करियर अछि वाकिंग रो स्पीड बाहर करियर अछि ହେଲା କିଛି क्वेश्चन एम तो डिफिकल्ट निश्चिंत दबो ହେଲା 2.5 जदि मु जल्दी की हिसाब करते तबे सांग सांग कर देते किंतु मु तुमको जेहेतु बुझौची ट्रेन करिके से सब दिन को समय लागुଛି तुमको बुझिବାକୁ पड़िବ थरे जदि बुझि पारन 4 थर देखो तुमे ହେଲା 2.5 आवर्स तेबे मते कुह मते स्पीड बाहर करिवार अछि स्पीड रो फार्मूला टाइम बाय डिस्टेंस जो डिस्टेंस बाय टाइम तेबे डिस्टेंस होची 8 किलोमीटर 4 किलोमीटर 2.5 सॉरी टोटल होची 2.5 आवर्स लागिला तेबे मते एटा को सॉल्व करे गले 8 into 10/25 मु कर दे परिबी ते 5 दुने 5 5 तेबे 16/5 इक्वल टू 5 3.2 से 3.1 बोध हबो 5 3 15 तेबे 1 बंचिला ना ना सॉरी 2 ठीक अछि 3.2 तेबे देखो 3.2 कोड अछि यदि सिंपल भाबरे मु मो माइंड रो करथांती मु एग्जाम समय रे करथांती तबे संग संग केमति करथांती मु तुमको सेटा कहयौ चाहूची देखो कोन सिंपल कथा होची देखो ये 64 टोटल किलोमीटर मु बाहर कर देन टोटल एडी केते स्पीड देन ना 104 मु जानली तबे एटी 8 किलोमीटर बोलले 96 96 को जदि मु 64 रे हरुची सिंपल कथा होची मते बाला 1.5 ता माने एठू एतिके स्पीड गला बारी मते अब केते समय बंचिला 2.5 2.5 आवर्स बंचिला तेबे 8 किलोमीटर को 2.5 आवर्स रे स्पीड जाउची तेबे मोर भारतंदा 3.2 काम खतम मु एतिक रे कर देतानी मु एते सब जिंस यात्रा करनतानी मु जेतिक लेखि कि तुमको एटी बुझेछि हला ए तीनटा लाइन रे मोर आंसर भारी थांदा हला सेति पई तुमको आगे डिटेल रे बुझिବାକୁ पड़िबो तापर शॉर्टकट को तुमे आपणी पारिबो नॉन जदि तुमे शॉर्टकट फास्ट रो चाहूछ तबे पॉसिबल नुहो क्वेश्चन नंबर 7 धर जदि समान सुध हार रे समान मूलधन उपरे 2 वर्ष रे सरल सुध 68 एवं चक्रवर्ती सुध वार्षिक भाव चक्रवर्ती हेउथिबा 72 हुए तेबे मूलधन केते अटे एटी गोटे शॉर्ट फॉर्मूला टे कहबी तुमे मन रखिबो देखो किछि जगह रे किछि जिंस को मन रखिया पड़िबो कारण आजिकली समय तुमको कम मिलुची एग्जाम रे जेहेतु कम समय तुमको मिलुची
ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଉଠି ତୁମକୁ ସମାନ ମୂଳଧନ ହେଲା, ଯଦି ସମାନ ସୁଧ ହାର ଏ ଦିଟାଙ୍କ ଦେଇଥିବ, ଏ ଦିଟାଙ୍କ ଦେଇଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ତୁମକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବ SI ଆଉ CI ଦେଇଥିବ, ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି SI ହେଉଛି କେତେ 2 ବର୍ଷର 68, CI ହେଉଛି 72 2 ବର୍ଷର। ତେବେ ଆ ଦେହରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେରେ ନା 4 ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ଜାଗାରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା 1 ଇୟର ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ବାହାର କରିବ। 1 ଇୟର ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହବ? 1 ଇୟର SI ଏଠି କେତେ ହବ ନା 68, 2 ବର୍ଷର 2 ହେଲେ କେତେ ନା 34, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଠି ଦେଇଥିବ ହେଲା, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ଡାଟା ଦେଇଥିବ ସେଇଠି ହେଲା, ନହେଲେ ତୁମେ ଡିଟେଲରେ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ନେବ। ମୁଁ ବି ଏବେ କଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟ ନେବ, 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ନେଇଯିବ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଡିଟେଲରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଛି ଜିନିଷ ତୁମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖିଥାଏ ସମାନ ସୁଧ ସମାନ ମୂଳଧନ ଯୋଉଠି ଥିବ, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଠି ଥିବ ହେଲା। ସେଠି ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି SI ର ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 34 ଇଣ୍ଟୁ 34 କରିପାରିବି, 34 ର ସ୍କୋୟାରକୁ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନୁହଁ ହେଲା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଉଛି 4 ହେଲା। 2ରେ କାଟିଲେ ଏଟା 2, 2ରେ କାଟିଲେ 17, 2ରେ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଟା 17, ତାମାନେ 17ରେ 17କୁ ଯଦି ଗଣିବି ତେବେ ଯେତିକି ହେବ ଆନ୍ସର ସେତିକି। 749, 9। ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ରେ କୋଉଠି 9 ଅଛି ନା ଅପସନ୍ B ରେ ଅଛି, ତେବେ ଆନ୍ସର ମିଳିଲା। ଚାଲ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗକୁ ଶିଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ଅପସନରେ ତୁମେ କାଲକୁଲେସନ ଅଧିକା ନ କରିକି ମାରିକି ଯାଇପାରିବ ହେଲା। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8ରେ, क्वेश्चन नंबर 8 रे 2-3टा मेथड रे तुम कर किसी असुविधा नहीं, 2 ରୁ 3 मेथड रे कर मो हिसाब रे मेथड प्रथम कहूँ जो छोटा सर्टकट हम। तुम कह सर आपड़ जानते जानवा पड़ो, तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम दौच माने से मेथड को तुमको जानवा पड़ो तुमको। देखो ये द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 1908 वाज 3,12,500 if it is population increase in 2 successive decades, decades माने 10 वर्ष रे थरे, decades माने 10 years रे थरे 80% जदि वृद्धि हुए तेबे से जो द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 1928 बा 1928 मसीहा बेलू तार पॉपुलेशन केते हेतिबो। तबे देखो दी थर वृद्धि होती ताମାନେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ 2 टाइम्स ଏଠି ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି, କାରଣ 1908 ରୁ 1928 20 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧି 10 ବର୍ଷ ଯଦି ହୁଏ 2 ଥର ଏଠି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି 80% ଲେଖା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଫର୍ମୁଲା କହୁଛି ତାପରେ ସକ୍ସେସିଭ ମେଥड ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଟା ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ହେଲା, ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବି। ଦେଖ ମୋ ମେଥଡ ଯଦି କହିବି ସେ କହିଛି କ'ଣ 1908 ମସିହାରେ ଅଛି କେତେ ନା 3,12,500 ଅଛି, ଏତିକି ପପୁଲେସନ ଅଛି। ଦି ଥର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି 3,12,500 ରେ ଦି ଥର 80% ର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। 100% ରୁ 180 ହେଇଛି, 100% ରୁ 180 ହେଇଛି ପପୁଲେସନ। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି 20 ରେ କାଟିବି 9, 20 ରେ କାଟିଲେ 5, 20 ରେ କାଟିଲେ 9, 20 ରେ କାଟିଲେ 5, 5 5 ଏଠି 25, 25 ରେ ଯଦି କାଟିବି 25 କେ 25 ବଞ୍ଚିଲା ହେଉଛି 6 ଦୁନେ 62, 25 ଦୁନେ 50, 50 ବଞ୍ଚିଲେ 50 ବଞ୍ଚିଲେ ହେଲା 12, 12 125, 125 50 125, ତେବେ ଦୁଇଟା ଶୂନ, ତେବେ ଟୋଟାଲ ଏଠି ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା 12 12500। ତେବେ ଏଠି ମୁଁ ଯଦି କ'ଣ କରିବି ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ 981, ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ବାହାରିଲା 12,500 ରେ 9 କେତେ 81 ମୋତେ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 125 ରେ 81 ଯଦି ମୁଁ ଗୁଣିଦେବି ତେବେ ହେଇଯିବ 521, 45 ଶୂନ ରଖି 4, 8 ଦୁନେ 16, 4 20 ଶୂନ ରଖି 2, 8 କେ 8, 2 10, 8 2 10, ତେବେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ 52110, ତେବେ ଏଠି ଅଛି କେତେଟା ନା 2ଟା ଶୂନ ବସା, ତେବେ 10,12,000 ଆନ୍ସର ସେତିକି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖ, 10,12,000 ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ଆନ୍ସର। ଇଏ ଥିଲା ମୋ ମେଥଡ଼।
ଏମିତି ହିଁ କରି ତୁମେ ପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ପପୁଲେସନ ଇନକ୍ରିଜ ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏମିତି କରିପାରିବ। ଯଦି ଦିଟା ଦେଇଥାନ୍ତା, ସପୋଜ ଧର 10 ଦେଇଥାନ୍ତା, 12% ବୃଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତା ବା ଡିକ୍ରିଜ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଏଇଟା ଧର ଡିକ୍ରିଜ ଏଇଟାକୁ ଇନକ୍ରିଜ ଦେଇଥାନ୍ତା, ସେମିତି କରିଥାନ୍ତ। ଯେତିକି ପପୁଲେସନ, ଯଦି ଏଇଟା ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି ତେବେ 100 ଉପରେ 10 ଅଧିକା ହେଇଛି 110। ଏଇଟା ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଛି କମିଛି 100 ଉପରେ କେତେ ନା 12 କମିଛି, 12 କମିଛି ମାନେ 88। ତାକୁ ଏ ପପୁଲେସନର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆଦେହରେ ପୁଟ୍ କରିକି ତମେ ବାହାର କରିପାରିଥାନ୍ତ। ହେଲା, ଏମିତି ଯୋଉଠି ଦେଇଥିବ ତୁମେ ଏମିତି ବାହାର କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏମିତି ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ। ହେଲା, ପପୁଲେସନର ଯେ ଜାଣିଥିବ ପପୁଲେସନ ଏ ଯୋଉ ବିଷୟରେ, ପପୁଲେସନର ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ପରସେଣ୍ଟେଜର ପପୁଲେସନରେ। ହେଲା, ତେବେ ଯଦି ସକ୍ସେସିଭ ମେଥଡ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି, ତେବେ ସକ୍ସେସିଭ ମେଥଡରେ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଏଟା ସବୁ ଯାଙ୍କୁ ଇରେଜ କରୁଛେ। ସକ୍ସେସିଭ ମେଥଡ ହଉଛି, ତମେ ଜାଣିଛ x ପ୍ଲସ୍ y ପ୍ଲସ୍ x ଇଣ୍ଟୁ y ବାଇ 100। ଇଏ ହେଉଛି ତା ଫର୍ମୁଲା। ଯୋଉଠି ମାଇନସ୍ ଥିବ ସେଠି ମାଇନସ୍ ବସେଇବ, କିଛି ନାହିଁ, x ର ଭ୍ୟାଲୁ ମାଇନସ୍। ଯଦି x ଆଉ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦିଟାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି କେତେ ନା 80%, ଏଠି ବି 8%। ଯୋଉଠି ଡିକ୍ରିଜ ଦେଇଥିବ ସେଠି କ'ଣ ନା ମାଇନସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହବ, ଆଉ ଯୋଉଠି ଇନକ୍ରିଜ ଦେଇଥିବ ସେଠି ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହବ। ଏଠି ଦିଟାଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହବ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା 8 80 ପ୍ଲସ୍ 80 ପ୍ଲସ୍ 80 ଇଣ୍ଟୁ 80 ବାଇ 100। ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୂନକୁ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଗଲା, 8 64, 160 64 ହେଉଛି 224। କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ନାହିଁ। ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 264%ର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ମତେ ଦେଇଛି କେତେ ନା 3,12,500 ଦେଇଛି। କେତେ? 3,12,500ରେ 24ର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ହେଲା, ଦୁଇଟା ଶୂନକୁ ଦୁଇଟା ଶୂନ କାଟିଦିଅ। 3125 2 2 4 ଗୁଣ 4 5 20 ଶୂନ ରଖି 2 4 2 8 2 10 ଶୂନ ରଖି 1 4 के 4 1 5 4 3 12। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 2 5 10 ଶୂନ ରଖି 1 2 2 4 1 5 2 के 2 3 2 6 2 5 10 ଶୂନ ରଖି 1 5 2 6 ଶୂନ ଶୂନ, ଏଠି ବି ଶୂନ ରଖି 1, ତେବେ ଏଠି 9ର ଶୂନ ରଖି 1, ଏଠି 6 1 7 2 10 ଶୂନ ରଖି 1, ତେବେ 7 ଲକ୍ଷ। ଟୋଟାଲ ହେଲା କେତେ? 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ସରି, 7 ଲକ୍ଷ ପପୁଲେସନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ତେବେ ଥିଲା ପପୁଲେସନ କେତେ ନା 3,12,500। ତେବେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି 7 ଲକ୍ଷ, ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 10,12,500। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏ ମେଥଡରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ହେଲା, ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ଦେଖ। What sum will earn an interest of 480 in 4 years at a 6% simple interest per year? ଦେଖ, ସେ କହୁଛି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଛି, ଏଠି ଟାଇମ ଦେଇଛି, ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାର କରିବ ନା କ'ଣ? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଫର୍ମୁଲା ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ 100 ବାଇ ଟି ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟି କର ଚଳିବ। 480 ଇଣ୍ଟୁ 100 ବାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ? 4 ଇଣ୍ଟୁ 6, 6 24, 24 2 48, ତେବେ 20, ତେବେ ଟୋଟାଲ ହେଲା କେତେ ନା 2000। ଟୋଟାଲ 2000। ତୁମେ ବେସ୍ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, SI PTR ବାଇ 100। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ଅଲ୍ଟର କରିକି ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ତିଆରି କରିକି ପକେଇଛି। ହେଲା, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 96% of the population of a village is, से कहछि 96% population रो वैल्यू होछि केते 23280। तेबे हमकु देछि टोटल पॉपुलेशन माने 100% रो वैल्यू बाहर करिवा। 23280 बाय 100, सॉरी 96% रो वैल्यू देछि, हम 100% रो वैल्यू बाहर करिवा। देछि कहार ना 96 रो बाहर करिवा 100। ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଏଠି କାଟିବା ତେବେ 8ରେ କାଟିପାରିବା। 8 କେ 8, 8 ଦୁନେ 16, ଏଠି 8ର 80 ଅଛି ମାନେ କଟିଯିବ। 8ରେ କଲେ 8 ଦୁନେ 16,
8 दूने 16, ଏଠି ବଞ୍ଚିଯିବ 72, 8 ନୂଆ 72, 8 କେ 8 16, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି 3 ରେ କାଟିଲେ 4, 3 ରେ 2 ଟି କାଟିବା, 3 ନୂଆ 27 ଓ 3 ତା ଏତିକି। ଏବେ ଯଦି 2 ରେ କାଟିବା, 2 ରେ କାଟିଲେ 2, 2 ରେ କାଟିଲେ 4, 17 ହେଲେ 8, 5। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ ବାହାରିଲା ନା 485 ରେ ଡବଲ ଜିରୋ ଯଦି ଗୁଣିଯିବା ତେବେ 2, 2 କେ 2 4 ହେବ। ତେବେ 2 ରେ କାଟିଲେ 2, 1 10 5 ଶୂନ। ତେବେ ଟୋଟାଲ 24,250। ତେବେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆନ୍ସର ହେଲା। ଦେଖ କେତେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଏବେ। क्वेश्चन नंबर 11 କେତେ ସହଜ ଦେଖ। ତୁମେ ଯଦି ଏଇଠି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ 2 ମିନିଟ୍ରେ କରିଦେବ। ଦେଖ A/B = 3:4, B/C = 2:5। ଆମକୁ ଦେଇଛି A/C ବାହାର କରିବାକୁ, ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଟୋଟାଲ A/B/C ବାହାର କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଯଦି ଆମେ ଏଠି A/B/C ବାହାର କରିବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ 3 ଦୁନେ 6 ଗୁଣିଦେବା, ଏମିତି କରିପାରିବା। 4 ଦୁନେ 8 କରିଦେବା, 5 20। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ମଧ୍ୟ କହିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ୱେଟ୍ କର 3 4 ମେଥଡ଼ କହିଦେବି, ଯେମିତି ତୁମେ ସହଜ ହେବ। ମୋତେ ଏମିତି ଦେଖାଗଲା ସହଜ ଅଛି, ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କରୁଛି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଯେଉଁଟା ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଯଦି ଏଠି 2 ରେ କାଟିବି 3 ହେବ, 2 ରେ କାଟିଲେ 4 ହେବ, 2 ରେ କାଟିଲେ 10 ହେବ। ତାମାନେ 3:10 ହେଉଛି କ'ଣ AC ର। ତମେ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିପାରିଥାନ୍ତ, ଯଦି କିଏ ଜାଣିନ ଏ ମେଥଡ଼ ଏମିତି, ତେବେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ କରିପାରିବ ରେସିଓ ଦୁଇଟାକୁ। A/B/C ଆମେ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ A ଆଉ B ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି 3:4, ସେକେଣ୍ଡରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି 2:5। ତାମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏଠି 4 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି 2 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ 6:4 ଦୁନେ 8, 4 5 20। ତେବେ 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ? ସେଇ 3 4 10, ତାମାନେ 3:10 ହେବ ହେଲା। ତାପରେ 12 ନंबर क्वेश्चन देखो। In a 10 kilometer race, an elite athlete follows progression. She runs the first 5 kilometers at the speed of 18 kilometers by hours and the next 5 kilometers at the speed of 20 kilometers by hour. The average speed ଆମେ ବାହାର କରିବା। ସର୍ଟକଟ୍ ଭାବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏଠି ବି 5 କିଲୋମିଟର ଦେଇଛି, ଏଠି ବି 5 କିଲୋମିଟର ଦେଇଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିବ ତା ଦେହରେ ଫର୍ମୁଲା, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଇଥିବ, ସ୍ପିଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଇଥିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ 5 କିଲୋମିଟର ଆର୍ ଦ ସ୍ପିଡ୍, ଯେତେବେଳେ 5 କିଲୋମିଟର ବା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଇଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ ଅଛି 2xy/x + y। କହିଦେଉଛି ସର୍ଟକଟ୍ରେ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 2 × 18 ହେଉଛି x ନିଅ, ଏଇଟାକୁ y କର। ତେବେ 18 × 20/18 + 20, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ କରିବା କ'ଣ ହେବ? 18 ଦୁନେ 36, 36 ଦୁନେ ହେଉଛି 720/38 ହେଲା। चलिए देखिए, ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ଦୁନେ 4 40, 18 ଦୁନେ 36 ର ଏଇଟା କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ? 720। ଏଇଠି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା 720/38। ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ 2 ରେ କାଟିବା, 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ? 1, 2 ରେ କାଟିଲେ 9 ହେବ, 2 ରେ କାଟିଲେ 360, ତାମାନେ 360/19, 19 କେ 19। ତେବେ ଏଠି ବଞ୍ଚିଲା କେତେରେ ନା 17, 170, 19 170, 19 ଅଷ୍ଟମ ହେଉଛି 152 ହେଲା। ପୁଣି ବଞ୍ଚିଲା 18, ତେବେ 180, ତାମାନେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ 9 ହେବ ଏଟା। ଦେଖ ଏଠି କେଉଁଠି ଅଛି 18.95। ତେବେ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ B ହେବ। ତା ଆଗକୁ ଆଉ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ବି କରିପାରିବ। ତେବେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? 1
କେତେ ହେବ 71 ହେବ। ସେ ପୁଣି ବାହାରିବ କେତେ ନା 990। ତାମାନେ ପୁଣି ସେମିତି ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଅପସନକୁ ବି ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର। 18.9 ବାହାରିଲା ମାନେ ଅପସନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଗୋଟାକରେ 18.9.5 ଅଛି, ତେବେ ଆନ୍ସର ସେଇଟା ହିଁ ହବାର ଅଛି ହେଲା। Question number 13 देखो, in 50 over ODI match the average run scored by team differentiation of the innings are as follows. First innings 10 over 5 run, 25 over 2 run per over, 15 over କେତେ 10 ରନ୍ per over। ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ average run ବାହାର କରିପାରିବା, total run ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। 10 ପଞ୍ଚା ଏଟା ବି 50, ଏଟା ବି 25 ଦୁନି 50, ଏଟା ହଉଛି କ'ଣ 15 ଦଶା 150। ତାମାନେ ଟୋଟାଲ ରନ୍ ହଉଛି କେତେ 250। ତେବେ ଟୋଟାଲ ଓଭର ହଉଛି 50 ଓଭର। ତେବେ ଆମେ ଯଦି କାଟିବା ତେବେ 5 ପଞ୍ଚା 25, ତେବେ ପର ଓଭର କେତେ ନା 5। ଅପସନ ବି ଆନ୍ସର। ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଥିଲା। देखो क्वेश्चन नंबर 14, द salary of R and S are in proportion। से कौन R आउ S दिटांको proportion रे अछंती, ता माने यदि मु रेशियो नेबी तेबे से व्हाट इज द salary of S when R salary is 1 lakh more than the salary of S। एठी मु रेशियो कन्वर्ट करि परिबे। एठी चारिटा शून्य काटले एटा 5:3 हबो। से कहि जे कोन ना salary of S, S रो salary ठारू R रो salary कोन लक्ष्य अधिक ହେଲା, मोर देन केते 1 लाख। ता मतलब आ भितर डिफरेंट केते ना 2, ई 2 यूनिट रिप्रेजेंट करछि केते ना लक्ष्य को। तेबे 1 यूनिट रिप्रेजेंट करिवो लक्ष्य बाय 2, ता माने 50,000 को। तेबे हमकु बाहर करियार अछि कहार सैलरी ना तो सैलरी ऑफ एस। एस रो सैलरी हम बाहर कर, तेबे एस रो यूनिट केते ना 3 यूनिट। तेबे 3 यूनिट रे जदि 50,000 गुणिबा तेबे 50 3 केते ना 1.5 लाख हमर हबो कोन ना आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, मोड रो फार्मूला तुमको जानबा दरकार। से देई देखो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मोड रो फार्मूला कोन ना एठी देइछि कोन ना इंटरवल केस। इंटरवल देइछि, इंटरवल केस रे तुमको फार्मूला जानबा को पड़िबो। फार्मूला होछि कोन L1 प्लस L1 माने जो अच्छी सीरीज रो लोअर लेवल। सपोज धर सीरीज 0.6 अछि, एटा होछि L1, एटा को हम L2 बोली को। सेमति जदि 6 आमे 12 नबा ताको आपको आमे L1 कहबा, एटा L2 कहबा। हम किछि भी कह पारो, किछि असुविधा नै हला। तबे मते को एटा फार्मूला होछि F1 माइनस F0 हला। F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू आई इंटरवल हला। तो मते को जो मोड सदाबले कोटा हेते ना सबुठु बड़ जार फ्रीक्वेंसी थाए, तबे 8 एटा होची F1 हबा आदरे, आदरे F0 ता पछटा हबो, एटा हबो F2 हबो, सॉरी एटा F2 करो, एटा F2 हबो हला। ई जो इंटरवल टा को हमें इंटरवल ले नब, तमाने L1 रे कहा को नबा ना 12 को नबा। F1 किए ना 8, F0 किए ना 7, तबे 2 into F1 8 minus F0 7 minus F2 होची ता आगोटा 5 into इंटरवल केते रे ना 18 और 12 मध्य इंटरवल केते ना 6, किछ असुविधा नै। तबे 12 प्लस 1 बाई 8 दुने 16, 16 रु 12 गले 16 रु 12 गले केते 4 into 6। तबे जदि हम काटिबा 2 होची 3, 3/2 12 3/2 प्लस करिए, सॉरी प्लस करिए, प्लस 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 ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା 12 ପ୍ଲସ୍ 3/2। ତେବେ 2 ଯଦି ଲସକୁ ଯିବ ଏଠି କ'ଣ ହବ 12 ଦୁନି 24 ପ୍ଲସ୍ 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ନା 27/2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 13.5। 13.5 ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ।
क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ए रिटेलर बायज ए सॉरी रेडियो फॉर 660 हिज ओवरऑडेड एक्सपेंसेस। मन रखिथा जो बाय करिवो ता सहित एक्सपेंसेस जतियो से दुटा मिसी जीवो, ता माने 660 प्लस लभी होची कॉस्ट प्राइस, टोटल हो जाउची एटी केते 640 रे मिसिले हो 700 750, टोटल होची 750। सेलिंग प्राइस एटी केते रहउची ना 875, ता माने 875 भितर हेले तबे प्रॉफिट हेची, ए प्रॉफिट केते हेची ना 125 रो प्रॉफिट हेची। परसेंटेज प्रॉफिट माने कोन ना प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस 750 इंटू 100 मेरा जानी प्रॉफिट परसेंटेज। तेज जदि आम 25 रे काटिबा 25 3 75, 25 रे कले 5, तेज यहाँ यदि 5 रे आम काटिदेबा एटा केते हबो 530 6, तेज 100 बाई 6, 6 रे कले 6 के 6 40, 636 पुणी बड़ो 40, 636 36 16.66 हम जोटा 67 आम कर 6.67 परसेंटेज आम कर, तब ऑप्शन बी हो आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन, ए एंड बी एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 56,000 and 70,000 respectively. After 5 months A would withdraw 6,000 while B invest 15,000 more. After 3 more months C joined the business with a capital of 80,000. If after 1 year the total profit is 76,179 हबो, तबे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बी एंड ए। बी एंड ए देखो टिके बड़ क्वेश्चन अच्छी, आगू करी किंतु आगू को जीवा क्वेश्चन सइले मु निश्चित करी तो जीवी, किंतु लास्ट रे जस्ट टिके करिवे सेटा हला, लास्ट पर्यंत वेट करो, निश्चिंत सेटा को भलसे करिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन। लिनियर इक्वेशन जोड़ा कि तुम 10वीं क्लास रे पढ़िथिबो देखिबो, इक्वेशन रो दीटा सह समीकरण आउ द्विघात समीकरण जोड़ा दीटा विषय थिला तुमे पढ़िथिबो, से सब विषय देखो मु सिंपल कथा, मु जेतबेले ई इक्वेशन को देखे सेतबेले मु जानिछि इक्वेशन माने होछि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, किछि नै दीटांको वैल्यू समान होबा दरकार मो पई हला। तुमे कोन करिवो ना, गोटिए इक्वेशन को आगे उठा, तादरे वैल्यू पुट करो, तुम कहो सर आंसर अछि बेली ना, ऑप्शन रु तुमे वैल्यू पुट करिया सिखो। देखो प्रथम रे देइछि ना 3, 3 दुने 6, 3 दुने 6 प्लस y रो वैल्यू 1, 6 के 7 माइनस z रो वैल्यू 9, तबे माइनस 9 भाला, तबे 8 जदि भारिबा दरकार, कारण जो 2x प्लस y माइनस z रो वैल्यू 8 होबा दरकार, एतिकर वैल्यू 8 हेले जांगी ठीक होबोटा। तबे जदि गोटी इक्वेशन पास हैला, तबे सेकंड इक्वेशन को तमे जीवो, तापर थर्ड इक्वेशन को तमे जीवो, सबुथरे इक्वेशन सेम होबा दरकार, त माने एटी प्रथम इक्वेशन ने ही फर्स्ट ऑप्शन लागू नहीं। सेकेंड रे लगेबा 2, 2 दुने 4 प्लस 1 4 के 5 माइनस 4, तबे 1 हबो, ते ये भी मध्य हबनी, एटा हबो ना नहीं देखिबा। तबे 2 into 8/3 देखो हला, बाहर कले एतरे अध घंटे पळेबो, मन रखिता तुम यदि कैलकुलेशन करिवो ना एटी अध घंटे जीव हारी तुमरो, सेति पई ये सबुड बेस्ट मेथड। तबे 3, ते मते को एटी हबो 8 दुने 16, 3 प्लस 3 minus 1/3, सॉरी एटी 2 अच्छी 8/3, 8/3 2, हाँ सॉरी ये 3 लॉस हो जो दिबो एटी 16 प्लस कौन हबो ना 3 माइनस 1, 16 3 19 होची 18/3, 3 कले 6 3 18, कोट गोटे भूल करछे देखिबा, x रे वैल्यू 8/3, एटा 3, एटा 1/3, देखो 2 into 8/3 हला, प्लस y होची 3 माइनस z होची 1/3, किसी असुविधा नहीं। 8 दुने 16, 3 प्लस 3 माइनस 1/3, मते गोटे 3 हला,
ତେବେ 16 ପ୍ଲସ୍ ଏଟା 3 3 9 ହବ, ଏଟା ମାଇନସ୍ 1 ହବ। 16 9 କେତେ? 1 ପଡ଼ିଲେ 16 9 ହେଉଛି 25, 25 ରୁ 1 କଲେ 24, 24/3 ତେବେ ହବ 8। ତେବେ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇକ୍वेସନ୍ ହେଲା ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଏତିକର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ନା 8, ତେବେ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା, ତଳେ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍वेସନକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ମାନେ ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ତେବେ ଦେଖ ତଳଟା ଦେଖିବା, ତେବେ 1 ଅଛି, ତେବେ 1 ହେଲେ 2, ତେବେ 2 2 4, 2 ପ୍ଲସ୍ 4 ହେଉଛି କେତେ? ସରି 2 4 ଟୋଟାଲ 4 ଏ -3, ତେବେ 1 ବାହାରିଲା ତଳଟା, ତେବେ ଏଟା ବି ହବନି। ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଇକ୍वेସନକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କଲା ମାନେ ଆମେ ସେଠି ଜାଣିଦବା ସେଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ତେବେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ଏମିତି ଏଇସବୁ ଇକ୍वेସନର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଓନ୍ଲି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୋରେ ତୁମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଇକ୍वेସନ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନହେଲେ ସଲ୍ଭ କଲେ ତୁମେ ଏମିତି କରିବ, ଆକୁ ଇକ୍वेସନ ଆଇ କରିବ, ଏଟା ଇକ୍वेସନ 2, ଏଟା ଇକ୍वेସନ 3, ପ୍ରଥମେ ଇକ୍वेସନ 1 2 ରୁ ତମେ ଗୋଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବ, ତାପରେ ଯୋଉ ତାପର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବ, ପୁଣି ତାକୁ ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ କର। ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲା ବେଳକୁ ତୁମ ଦିନ ବିତିଯିବ, ତୁମେ ଏକ୍ସାମର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ତୁମ ପୁରା ରାତି ବିତିଯିବ, ତୁମେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘରକୁ। ହେଲା, ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19, 20ଟି ଜିନିଷର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 20ଟି ଜିନିଷର ସିପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 15ଟି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ, ତେବେ କାରବାର ଲାଭ ପ୍ରତିଶତ କେତେ? ତେବେ 15ଟି ସହିତ କ'ଣ ଏସ୍ପି ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତେବେ ମୋତେ କହ ସିପି ବାଇ ଏସ୍ପି କେତେ ହବରେ? 15/20। ତାମାନେ ଏଇଟା ଏକରକୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଏକରକୁ ଯିବ, ତଳେ ରହିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲା, ତେବେ 5ରେ କଲେ 3, 5ରେ କଲେ 4, ତାଙ୍କର ଆ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ନା 1। ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଅଧିକ, ତେବେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 1, ତାମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି 1। ତେବେ 1 ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି 3 ଉପରେ, ତେବେ 100ରେ କେତେ ହବ? ହେଲା 100/3 ମାନେ 100/3 मतलब 33.13% କର, ନହେଲେ 33.33% କର। ଏଠି ଅଛି କୋଉଟା ନା 33.13%, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରଟା ତ ବହୁତ ସହଜ। 20 ନମ୍ବର ଦେଖ, 5 କେ 5, 5ରେ ଗଲେ କେତେ 3 ହବ, ତେବେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କେତେ ନା ଅପସନ୍ ଏ। ଇଏ ଥିଲା 20ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ ଆସିଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଗଲା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଏବେ କରିବି। ହେଲା, ତାପରେ 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ତୁମ ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଛି ସେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିବ। ହେଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ 17, ପ୍ରଥମେ ଏଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସେ କହୁଛି ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଏଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପାର୍ଟନରସିପ୍। ମୋତେ ଆଗେ କ'ଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ କିଏ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କେତେ କରିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ? 56,000 କରିଛି 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ 6,000 ଉଇଡ୍ରଲ୍ କରିଦେଇଛି, ତାମାନେ 50,000 କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷର କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଗଲା? 7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖ ଯଦି 56,000 5 କରିବା, 6 5 30, ଶୂନ ରଖି 3, 3 5 25 3 28 ରେ 3ଟା ଶୂନ, 2,80,000, ଇଏ ହେଉଛି 535। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏମିତି ଲେଖିଦେବା, 2,80,000 ପ୍ରଥମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି, ତାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି କେତେ 535, 3,50,000, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ଧର 3, ଯଦି 3 3 ଧରିବା 6,30,000, ଟୋଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆର କେତେ? କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ 6,30,000। ସେମିତି ବି ର କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା। ବି ର କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ନା 70,000 5 ମାସେ, ତାପରେ ପୁଣି 15,000 ସେ ଦେଇଛି, ତାମାନେ 85,000 କେତେ 7 ମାସେ। ହେଲା, ଟୋଟାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ବାହାରିବ? 7 5 35, 3,50,000 ପ୍ଲସ୍ 7 5 35, 5 ରଖି 3, 8 7 56 3 59, ତାମାନେ 5,95,000। 5,95,000 କେତେ? 3ଟା ଶୂନ, ତାପରେ 5, ତାପରେ 9 5 4 0 1, 5 3 8 1 9, 9,95,000, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ସି ର ଦେଖ, ସି ର କେତେ ବାହାର କରିବା? ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସି ର ଆମେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା, କାରଣ ସେ କହିଛି ଆଫ୍ଟର 3 more months she joined the business with a capital।
ତାମାନେ ଏଠି ଗଲା 5 ଏଠି 3 5 3 8 ଆଉ ରହିଲା ବଞ୍ଚିଲା ବର୍ଷର କେତେ 4 ମାସ 832 3,20,000 ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଇଛି ସି। ଏଠି ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ସେୟାରିଂ ରେସିଓ ଆମେ ବାହାର କରିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଯୋଉ ସରି ପ୍ରଫିଟ୍ ସେୟାରିଂ ରେସିଓ ଯଦି ଏତିକି ତମେ ଲେଖିପାରିଲ ତେବେ ମୁଁ ଏତିକକୁ ଇରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଖାଲି ଭ୍ୟାଲୁଜ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଭ୍ୟାଲୁଜଟା ଖାଲି ରଖିଦେଉଛି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଏଠି ଜାଗା ନାହିଁ କରିହବ ନାହିଁ। ସରି ଫାଷ୍ଟ ତ ଲିଭେଇ ଦେଲେ ହଉ ଛାଡ଼ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଆଣ୍ଡ ସି ଫାଷ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିଥିଲା କେତେ 6,50,000 ବୋଧେ 6,50,000 ବାହାରିଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିଛି 9,45,000 ସି ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିଛି 3,20,000 ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ମିଶେଇ ଦେଇ କ'ଣ କରିପାରିବି ଇରେଜ୍ କରିପାରିବି। ଏବେ ମୋତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ସେୟାରିଂ ରେସିଓ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରଫିଟ୍ ସେୟାରିଂ ରେସିଓରେ ମୋତେ ତିନିଟାଙ୍କୁ ତିନିଟା କାଟିପାରିବ ଏଠି ଦେଖିପାରିବା ସବୁଠି 5 ଅଛି ତ 5ରେ କଟିପାରିବ 5ରେ କଲେ 5 5 3 15 130 5ରେ କଲେ 5 5 ରହିଲା 4 44 5 8 40 ପୁଣି 45 5 9 45 530 5 20 ଏତିକି ତାମାନେ ଏଠି ଟୋଟାଲ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ସେୟାରିଂର କେତେ ହବରେ 8 4 ସରି 9 4 13 3 ରଖି 1 6 के 7 8 7 15 15 3 18 8 ରଖି 1 1 के 2 के 3 383 383 ର ଦେଖିବା 64 9 4 13 3 ରଖି ତେବେ 383 ର ହେଲା ତେବେ 383 ର ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା 383 ର ତ ମୋତେ କୁହ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ସେୟାର ଅଫ ବି ଆଣ୍ଡ ଏ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି ବି ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଏଠି ତେବେ 30 ଯଦି କଟିଯିବ 30 କଟିଗଲେ ରହିଲା 59 ସରି କୋଉଠି ଭୁଲ କରିଛେ 5 के 5 5 3 15 କିଛି ତ ଭୁଲ ହେଇଛି ଏଠି ଏଇଟାର ଆଉ ଟିକେ ବାହାର କରିବାରୁ ଏଇଟାର କେତେ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଭୁଲ ହେଇଛି 56 56ରେ କେତେ ନା 5 ମାସ 530 ଶୂନ ରଖି 3 5 5 25 3 28 2,80,000 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 25,000 5 3,50,000 ଓହୋ ସରି 6,30,000 ଏଇଟା ହବ ତିନିଟା ଶୂନ କଲେ ଧର 6 के 6 6 के 6 ଏଇଟା ବାହାରିଲା କେତେ ନା 1 13 6 ଦୁନେ ଏ ଯେଉଁ ସରି 5 ଦୁନେ 10 5 के 5 5 ଦୁନେ 10 530 ମାନେ 126 ତେବେ ଏଇଟା 626 ହେଲେ 6 4 10 9 9 ତେବେ 8 6 14 2 16 7 79 379 ତାମାନେ ଟୋଟାଲର ହବ ୟୁନିଟ୍ କେତେ 379 ହବ 379 ହବ ତେବେ ଆ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେରେ ଦେଖ 9ରୁ 6 ଗଲେ କେତେ 9ରୁ 6 ଗଲେ 3 8ରୁ 2 ଗଲେ 6 ଟୋଟାଲ 63 ୟୁନିଟ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଏଟାକୁ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲରେ ତମେ ଆମେ ଏମିତି ବାହାର କରିପାରିବା କେମିତି ନା ଟୋଟାଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଉଛି 63 ୟୁନିଟ୍ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 379ରୁ ମୋତେ ଦେଇଦେଇଛି ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ନା 76179 ଦେଇଦେଇଛି ଏତିକି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ହେଲା ଇଣ୍ଟୁ କରିକି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ଏତିକି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ଏଇଟା ପ୍ରଫିଟ୍ ସେୟାରିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ରେସିଓ ଏତିକି ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏତିକି ବାହାର କରିପାରିବା ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଛି କ'ଣ ନା ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ ଦେଇଛି ନା 63 ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 63 ଦ୍ୱାରା କୋଉ କିଛି ଡିଭାଇଡ୍ ହେଉଛି କି ମୋତେ ଆଖି ଆଗରେ ସି ପଡୁଛି ଯୋଉଟା କି 63 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ୍ ହେଉଛି ଦେଖ 63 ଦୁନେ 126
63 କେ 63 ତା ମାନେ ଏଇଟା ହବ ଆନ୍ସର। ମୁଁ ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ କରିପାରିବି। ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ଦିଟା ନମ୍ବର 63 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ମତେ ଭାବିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା। କାରଣ ଏଠି କାଲକୁଲେସନ ଦେଖ ବଡ ଅଛି, କାଲକୁଲେସନ କଲାବେଳକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ କାଲକୁଲେସନ ହେଭି ଥିବ ଦେଖିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅପସନରେ ତୁମକୁ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଦେଇଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କାରଣ ତୁମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ୍ସାମିନର ଠିକ କରିକି ଦେଇଛି ନା ଅପସନ ଏମିତି ଠିକ କରିଦେବି କି କାଲକୁଲେସନ ପିଲାକୁ କରିବନି, ଅପସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କରିଦବ। ଇଏ ଥିଲା ସବୁଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତମେ ଭାବିବ ମୋ ମେଥଡରେ ନୁହଁ, ଏ ସବୁଯାକ ଇଜି ମେଥଡ ଆଉ ଭଲ ମେଥଡ, କିଛି ଫର୍ମୁଲା ବେସ୍ଡ, କିଛି ରେସିଓ ବେସ୍ଡ ମେଥଡ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି। ପରସେଣ୍ଟେଜ ବି ବହୁତ ଭଲସେ କହିଲି। ଏମିତି ହିଁ ତୁମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଏମିତି ହିଁ ତୁମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି ଫ୍ରିରେ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତୁମେ ଫ୍ରିରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢିପାରିବ। ଆଜିଠୁ ବ୍ୟାଚ୍ ଆସୁଛି ଯୋଉଥିରେ ତୁମେ ଫ୍ରିରେ ପଢିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଲାଇଭ୍ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ଯେହେତୁ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କଟ୍ର ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ରେକର୍ଡେଡ୍ ଦେବି ୱିଥ୍ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେବି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ସବୁ ମେସେଜ କରିପାରିବ ଆଉ ଭଲସେ ତୁମେ କଥା ହେଇକି ଭଲସେ ପଢିପାରିବ ହେଲା। ଆଗକୁ ଏମିତି ଆଉ ଯେତିକ ସିଫ୍ଟର ଅଛି ସବୁ ଯାକର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଯଦି ପିଡିଏଫ୍ ଦରକାର, କିଛି ବି ଦରକାର, ଫ୍ରିରେ ମୋକ୍ ପିଡିଏଫ୍ ସବୁ ଦରକାର, ତେବେ ତୁମେ ଆପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।